پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. آج کے واقعے کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا واقع آپ لوگ کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کے خلاف, پولیس ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ تو کسی صورت نہیں چاہتے کہ کوئی یہاں کوئی اپنا جمہوری آواز اٹھائے. ہم تو جمہوری لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, پرامن طریقے اپنا احتجاج کرتے ہیں. تو یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے, اور اگر یہ اس طرح کرتے تو پھر اس میں ملک کو ماشاءاللہ نافذ کر دیں اور بنیادی حقوق معطل کر دیں. تو یہ اس طرح یہ ہمارا قانونی حق ہے, اور ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھیں. آج کے اس احتجاج سے کیا تاثر ملتا ہے؟ کیا وکلا تحریک کا آغاز ہو گیا؟ دیکھیں, وکلاء کی تو اپنی تنظیمیں وہ اپنے لیول پہ کریں گے. ہم جو اپنے الائنس کے ذریعے آج ہم نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا یوم سیاہ منائیں گے جمعے کو, اور آئندہ ہفتے ہم ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں ہم تمام سیاسی زعماء جو اپوزیشن کی پارٹی ہے سب کو ساتھ ملا کے, اور وکلاء تنظیمیں سب کو بلا کے انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہی کہتا ہے کہ تحریک تحفظ اہل پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج سے باقاعدہ احتجاجی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے, اور اس کے بعد بھی مزید احتجاج جاری رہیں گے. جو ہے یہاں پر احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے. طریقے طور پر جو ہے پاکستان کی پلیٹ فارم سے احتجاج کا شرازی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ پہ؟ کبھی آپ دیکھیے ماشاءاللہ نامزدگی کے نعرے لگ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے کہ ابھی امن کی جو ٹائم ہے ابھی تک وہ بھی اٹھتے نظر آ رہے تھے, اور یہاں پر پرزور طریقے سے جو ہے وہ نعرے بازی جاری ہے, اور 27ویں یعنی ترمیم کے جو خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے. شرازی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جذبہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی, کوئی آگے آپ کو موومنٹ, کوئی احتجاج کے کام میں آگے جاتا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ رات کے پاس چلا کہ احتجاج ہوگا پارلیمنٹ سے, واک کریں گے سپریم کورٹ کی جانب. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ورسٹ گروپ نے تمام کینڈیڈیٹس کو ہدایت جاری کر دی کہ آپ سب نے پہنچنا ہے. انفارچونیٹلی آج کے اس واک میں پاکستان تحریک انصاف کے اصولی اتحاد پہنچے کہ صرف اور صرف 30 MLAs موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک نمائندہ یہاں پر موجود تھا, اور تمام نمائندے تمام جو پارلیمنٹریئنز جو MLAs ان کو پک کر رہا تھا, اور ان سے میں نے پوچھا صرف 30 MLAs یہاں پر موجود ہیں, آپ یہ مل سکتے ہیں. تو یہ اگر اس طرح کا رویہ پاکستان تحریک انصاف کے MLAs کی جانب سے رہا, اگر وہ اجلاس کے یہاں پر آتے ہیں تو اس طرح کے احتجاجی مظاہرے میں جو آئین کی بحالی کے لیے کلیم ہے کہ ہم ترمیم کے خلاف ہیں, ہم ترتیبی آئین کی دفاع میں ہیں, اگر اس میں صرف 30 MLAs شریک ہو رہے ہیں تو اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی تصویر ہے. لیکن شرازی ہم دیکھ رہے ہیں PTI کی ساری اعلیٰ قیادت تو موجود تھے, گور صاحب موجود تھے, اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکبر راجہ موجود تھے, چیف ویب پاون ڈوگر, اسد کیسر, اس کے ساتھ ساتھ سینیٹرز کی بہت بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں. سینیٹر فلک ناتھ چترالی کافی بیمار بھی ہیں, اور کہہ رہی ہے کہ بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کافی کم ہے, لیکن یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو جو عمران خان کے ساتھ لائل ہیں یا وفادار ہیں وہ تو سارے چہرے ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں. کون سی چہرے یہاں پر نظر نہیں آ رہے؟ ایک MLA صرف ایک MLA نہیں ہوتا, 20 لاکھ سے لے کر 70-80 ہزار لاکھ تک کے جو ہے نا ووٹرس کی بندوں کی نمائندگی یہاں پر. آپ دیکھیں کچھ نامی گرامی چاہے یہاں پر موجود تھے, لیکن کچھ لوگ نہیں ہوئے کہ یہاں پر موجود نہیں تھے جن کو بھی یہاں موجود ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اس تحریک کے حوالے سے بتاؤں آپ کو تو جمعے کے دن اس طرح میں سیاہ منایا جائے گا, اس کے بعد اس طرح سیمینار. لیکن فوجی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے آفس کے ساتھ جو ہوٹل ہے اس میں قومی کانفرنس بلائی گئی تھی, اور اس طرح پولیس والے ان سے پہلے وہاں پر پہنچ چکے تھے, روکا گیا تھا. پولیس بس اسلام آباد پولیس آج ان کو نا مطلب ہم نے دیکھا رستہ دیتی نظر آئی, اور اسلام آباد پولیس کو جیسے احکامات تھے کہ آپ نے بالکل بھی جو ہے ان کو کچھ نہیں کہنا اور احتجاج یہاں پر کرنے دینا. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی بعض میں جو ہے وہ کھڑے ہیں, سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور یہاں پر احتجاج کرتے سارے نظر آ رہے ہیں. تو مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ آگے بھی ان کو احتجاج کرنے دیا جائے؟ ماحول ایسا نظر آ رہا ہے. احتجاج کرنے کی جو حق کرنے کے جو حق ہے وہ سب آئین میں حق ہے کہ آپ احتجاج کریں, آپ بھرنے دیں. آئین نہیں ہوتا کسی چھوڑی کو احتجاج کرنے سے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے انصاف رسمی اتحاد اس وقت ہم آپ بات کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ سینیٹر جو ہے ارشد وہ بھی یہاں پر پہنچی ہے. میں نے
पहले आप ये बात करते नजर आ रहे थे कि अच्छा एहतजाज यहाँ पर हमें नजर आया, लेकिन अगर पीटीआई जो मतलब ज्यादातर अहमनेज हैं, कई चेहरे हमें यहाँ पर नजर नहीं आए। क्या समझती है कि यहाँ पर यूनिटी जो थी वो कितनी जरूरी थी? देखें, ये एक तहरीक है, मूवमेंट है, ये रुकने वाली नहीं है। किसी की कोई मसरूफियत है, किसी कुछ लोग दूर हैं, चूँकि अभी सेशन नहीं हो रहा है तो इस वजह से जो दूसरे शहरों से आते हैं तो वो नहीं आ सके, मगर नुमाइंदगी एक सेनेटर करे या एक एमएनए करे, वो पार्लियामेंट की हम कर रहे हैं। और एक तादाद पे ना जाए, हमारे क्वालिटी पे जाए, मतलब जज्बे पे जाए, जज्बे पे जाए। जज्बा हमारा जो है वो बहुत बुलंद है। और क्यों बुलंद है? क्योंकि जो तरमीमें आई हैं उन तरमीमों में उन्होंने खुदा की मर्जी, खुदा के जो लॉज हैं और इंसान के हुकूक वो सब पामाल कर दिए हैं। हम यहाँ खड़े हैं आप लोगों के लिए, जो आपकी जो नस्ल है उनके लिए, क्योंकि आने वाले दिन में ये जो इन्होंने तहरीक बनाई है उसमें हमें कुछ नजर नहीं आता जो इस्लाम और अच्छा फौजिया, मैं आपसे ये भी बात करूँगी कि हमने देखा यहाँ पर ख़वातीन की अच्छी खासी नुमाइंदगी पीटीआई अरकान की मौजूद रही। ये बताइएगा, ये जो लेटेस्ट बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल छपा है, किस तरह की पीटीआई की जो पीटीआई की अरकान जो है उसको किस तरह से देख रही है? और यहाँ पर कोई स्पीच में उस हवाले से कोई बात होती नजर आई या क्या उस हवाले से लाया मुल्क, खास तौर पर आप ख़वातीन? देखिए, जिस मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है ये बहुत ऑथेंटिक मैगजीन है और उसके लिए लीगल एक्शन लिया जा रहा है, वो हमारी लीगल टीम ही करेगी। और इसमें मैं और आप जो कि हम ले पर्सन हैं, हमें ज़्यादा लीगैलिटीज़ का नहीं पता है, तो हद के ऊपर जरूर इसमें जांच होगा और कार्रवाई डेफिनेटली। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस आज आपको एक अच्छा माहौल देखने नजर आई है, उन्होंने कहीं नहीं रोका, आज आपसे रवैया उनका बड़ा दोस्ताना था, कैसा लगा देख के? पटियाला जेल के आगे तो आपको रावलपिंडी पुलिस जो है वो रोकती नजर आ रही है। हमने कोई ऐसी बात ही नहीं की जो कि कानून के हद में रह के हमने बात की, तो उनका कुछ बनता नहीं था कि वो हमारे साथ कुछ जाति करते या कुछ करते। तो अच्छा है अगर उन्होंने हमारे साथ दोस्ताना और सुलझे अंदाज में किया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब इन्होंने हमारे साथ कोई सीधी हरकत की तो पूरे अवाम को हमने बता दिया, पूरे पाकिस्तान के शहरियों को पता है कि इसके पीछे कौन है, कौन हमें मरवा रहा है, कौन हमें पिटवा रहा है, कौन हमें उठा रहा है। तो अब उनको भी पता है कि जो करवा रहे हैं उन्हें भी पता है, वो भी अब ये नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। उनके खिलाफ बहुत मुहिम चली है और बहुत पावरफुल। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने शराजी जो इस हवाले से बात करते नजर आ रहे थे, उसके साथ साथ सेनेटर फौजिया अंशद बात करती नजर आ रही थी कि ये पहला कदम है एहतजाज की जानिब और इसके बाद जुमे से भी मनाया जाएगा, कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया जाएगा और तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको भी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईनी के जो प्लेटफॉर्म है उससे मदऊ किया जाएगा। और जो 27वीं आईनी तरमीम है जो 1973 के आइन को जो है वो पामाल कर रही है, इस पर बात होती नजर आएगी और इसके खिलाफ जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है पीटीआई जो है एहतजाज और आवाज़ हक बुलंद करती नजर आएगी। जो जुम्मे को यौम सियासत सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी आज का ये जो एहतजाज था ये शुरुआत थी, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसके आगे जो है इसको अब जो फॉलो करेंगे हम, तो यही जो एहतजाज है शुरू हुआ, ये बड़े एहतजाज में इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी कन्वर्ट होगा। हमने लोगों को ये बताना था कि 26 तरमीम के बाद जो 27वीं आईनी तरमीम लाई गई है और जिस तरह लोगों को इम्यूनिटी दी गई है 2 लोगों को, और उनको अब ये हक दे दिया गया है कि वो पाकिस्तान में कुछ भी कर लें, वो चोरी कर लें, वो डाका डाल लें, वो कत्ल कर लें, उनके लिए किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन कौमों में कौमों पर सवाल तब आता है जब ऊंचे लोगों के लिए, एलीट्स के लिए और अमीरों के लिए कानून होता है और कमज़ोर के लिए दूसरा कानून। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस तारीख के तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मूवमेंट चलवाने जा रही है और इंशाअल्लाह आपको वकला जो है इसका हरावल दस्ता बनते हुए नजर आएंगे। सर ये बताइएगा कि अब बगैर तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी यूम सियाह मनाया जाएगा, तहरीक होगी, आप लोग क्या लाए? देखें, जो 2 अशख़ास जो हमारे एक कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर होंगे अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, दोनों खान साहब के नामजद लोग हैं और दोनों नेशनल असम्बली और सेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन
क्या आगे होने का मतलब यही है कि इनके साथ तहरीक इंसाफ असम्बली और असम्बली के बाहर हर तरीके से खड़ी है और वकला इनका हरावल दस्ता होंगे इस तहरीक में इंशाअल्लाह ताला।